ത്രിയേക ദൈവത്തിന് സ്തുതി. മദ്രാസ് മാർത്തോമ ഇടവക ചെക്പട്ടിലേക്ക് കെവിൻ്റെയും രേഷ്മയുടെയും വിശുദ്ധ വിവാഹ ശുശ്രൂഷ പങ്കെടുക്കുവാൻ വന്നുകൂടിയിരിക്കുന്ന ഏവരെയും സസ്നേഹം സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. It is a time of celebration. It is a time of coming together of two individuals where heavens would be very keen to look upon you today, where angels would be delighted, we believe, of coming together of our son Kevin and our daughter Reshma. This being a sacrament in the church, we need to understand few things and go ahead with the service, and I would seek your attention, especially Kevin and Reshma. The holy matrimony, according to the Marthoma rite, is a blend of rich biblical tradition and teachings, practices of the early church in Palestine and Syria, and the customs of South India. This wedding is far more than a contract between two individuals. It is a covenant between the bride and the groom with God. The service focuses on the sacramental character of God, bringing together man and woman as husband and wife. The prayers and chants are rooted in the Bible, drawing on many biblical references and examples. The service underlines the significance of the family in God's plan, recognizing it as a divinely blessed institution. The order of service is divided into two parts, namely, first, the engagement, which starts with the blessing of the rings. The first part of the ceremony is the service of the betrothal. The officiating priest blesses the rings, which are put on the fourth finger of the right hands of the bride and the groom, on behalf of the church, as a blessing given by God to remain committed to your married life. The ring is also a symbol of the mutual responsibility of you two to live together as husband and wife. Second, the holy matrimony, which is divided into four parts. Firstly, the crowning ceremony. The blessing of the Almighty is invoked upon the bride and the bridegroom, who are considered today as the king and the queen. It symbolizes the bestowal of the crown of righteousness upon the couple. This is also an invocation of divine love upon the couple, so that they may serve each other with a self-sacrificing spirit. A gold chain with a cross pendant is used for the crown. Second, the reading of the gospel. The most important part of the service is the reading of the gospel, during which the minister joins together the right hands of the bride and the bridegroom. The reading of the gospel symbolizes Christ's affirmation of sanctity of the marriage bond. Thirdly, the tying of the min and adornment of the mantragodi. This reading is followed by the tying of the min, a small gold pendant shaped as a stylized heart with a cross on it, and the adornment of a mantragodi, which is the bridal sari. The min is tied around the neck of the bride by the bridegroom with 7 strands of thread from the mantragodi. This is a symbol of the marriage bond. Then the mantragodi is placed on the bride's head. And finally, acceptance into the husband's family. This is the moment when the bride is accepted as a member of the husband's family. To symbolize this event, a woman from the family of the bridegroom takes the place of the maid of honor in a welcome gesture. ചില കാര്യങ്ങൾ ആദ്യമേ അറിയിക്കുന്നത് സന്തോഷമായിരിക്കും. ഈ ശുശ്രൂഷയുടെ സാങ്ക്ടിറ്റി സൂക്ഷിക്കുവാൻ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ, അതിൽ സന്തോഷമെടുക്കുന്ന ഇടവകയാണ് മദ്രാസ് മാർത്തോമ ഇടവക ചെക്പട്ട്. നിങ്ങൾ ഇന്ന് ഈ ശുശ്രൂഷയിൽ നിയുക്ത വരനും വധുവും
അല്ലാത്ത ആരും ഈ ദേവാലയത്തിൽ ചെരുപ്പും ഷൂസും ഇടുന്നില്ല എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. നിങ്ങളോട് ആദ്യമേ അതിൻ്റെ സ്നേഹവും സന്തോഷവും ആദരവും അറിയിക്കണം. അവരല്ലാതെ ആരും ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ ചെരുപ്പുകൾ ദേവാലയങ്ങളിൽ ഉപയോഗിക്കരുത് എന്നും ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു. കൂടാതെ നമ്മുടെ മൊബൈൽ ഫോൺസ് സ്വിച്ച്ഡ് ഓഫ് അല്ലെങ്കിൽ സൈലൻ്റായി വെക്കുന്നത് സൂക്ഷിക്കുമല്ലോ എന്ന് ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു. ദി cameramen are requested to please click in your photos majorly while moving when the choir would lead their singing, and when you click otherwise we would ask you to be where you are and not move around when the service is on. You can move when the choir leads in singing. Thank you all. Let us be participating in this blessed service. Now the choir will lead with the opening song.
നാമത്തിൽ വന്നവനും വരുവാനിരിക്കുന്നവനാകുന്നു. ഉന്നതങ്ങളിൽ സ്തുതി. ബലവാനേ, നീ പരിശുദ്ധനാകുന്നു. ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ക്രൂശിയുടെ മെശിഹാ തമ്പുരാനെ, ഞങ്ങളോട് കരുണ ചെയ്യണമേ. ബലവാനേ, നീ പരിശുദ്ധനാകുന്നു. ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ക്രൂശിയുടെ മെശിഹാ തമ്പുരാനെ, ഞങ്ങളോട് കരുണ ചെയ്യണമേ. ബലവാനേ, നീ പരിശുദ്ധനാകുന്നു. ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ക്രൂശിയുടെ മെശിഹാ തമ്പുരാനെ, ഞങ്ങളോട് കരുണ ചെയ്യണമേ. ഞങ്ങളുടെ കർത്താവേ, കൃപ തോന്നി ഞങ്ങളോട് കരുണ ചെയ്യണമേ. ഭൂമിയിലുമാണമേ. ഞങ്ങളുടെ ആശ്വാസങ്ങൾക്ക് തരണമേ. ഞങ്ങളുടെ കാരോടെ ക്ഷമിച്ചിരിക്കുന്നതുപോലെ ഞങ്ങളുടെ ദോഷോട് ക്ഷമിക്കണമേ. ഞങ്ങളെ പ്രവേശിപ്പിക്കാതെ ഞങ്ങളെ ദുഷ്ടരെ രക്ഷിച്ചുകൊള്ളണമേ. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ രാജ്യവും ശക്തിയും മഹത്വവും എന്നേക്കും നിനക്കുള്ളതാകുന്നു. ആമേൻ. ദൈവമായ കർത്താവേ, നിന്നോടുകൂടെയുള്ള അഴിവില്ലാത്ത സന്തോഷത്തിന് ഞങ്ങളെ യോഗ്യരാക്കണമേ. നിന്നിൽ ഞങ്ങളുടെ സന്തോഷങ്ങളുടെ ആരംഭവും ഞങ്ങളുടെ ആനന്ദത്തിന്റെ പരിപൂർത്തിയും ഞങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാകുമാറാകണമേ. നിന്നിൽ ഞങ്ങളുടെ ദേഹദേഹിയാത്മാക്കളും സന്തോഷിക്കുമാറാകണമേ. നിന്റെ കരുണയാൽ ഞങ്ങളുടെ സങ്കടങ്ങൾ മാഞ്ഞു പോവുകയും നിന്റെ അനുഗ്രഹത്താൽ ഞങ്ങളുടെ നന്മകൾ വർദ്ധിക്കുകയും ഞങ്ങളുടെ വാഴ്വുകൾ സമൃദ്ധിയായി തീരുകയും ഞങ്ങളുടെ മണവാളൻ പൂർണ്ണതപ്പെടുകയും ഞങ്ങളുടെ മണവാട്ടി പരിപൂർണതപ്പെടുകയും ചെയ്യുമാറാകണമേ. നിന്നോടുകൂടെയും ആദ്യം മുതൽ നിന്നെ പ്രസാദിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള സകല പരിശുദ്ധരോടുകൂടെയും മാഞ്ഞുപോകാത്ത ഭാഗ്യങ്ങളിലും നിന്റെ പരിശുദ്ധരുടെ കൂട്ടങ്ങളിലും നിന്റെ വത്സരുടെ സംഘങ്ങളിലും ഞങ്ങൾ സന്തോഷിക്കുമാറാകണമേ. പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധ റൂഹായുമായ ദൈവമേ, സ്തുതിയും സ്തോത്രവും നിനക്ക് ഞങ്ങൾ കരേറ്റും, ആയതിപ്പോഴും എല്ലായ്പ്പോഴും തന്നെ. വാനോർ ഭൂവാസികളെയും സന്തോഷിപ്പിച്ച ആനന്ദം അരുളിയ ദേവാ, എന്നേക്കും സ്തോത്രം. കരുണാകരനാം മശിഹായേ, തൽസേവകരായി തിരുമുന്നിൽക്കും കൂട്ടത്വേ സന്തോഷിപ്പിക്ക. രക്ഷകവരങ്കൈ നീട്ടി തിരുനാമത്തിൽ ഞങ്ങൾ ഭക്ഷമായി നൽകും മോദി വാഴ്ത്തിയിടണമേ. നീ മോദിരത്താൽ സഭ മശിഹായ്ക്കായി വേളിക്കായി തീർന്ന തന്തിരുമേനി തിരുരക്തം കൈക്കൊണ്ടിടുന്നു. പിതൃപുത്ര വിശുദ്ധാത്മാവാം ത്രികേകൻ വന്ദ്യൻ. വാനോർ ഭൂവാസികൾ വന്നിച്ചാഘോഷിക്കുന്നു. കർത്താവിനോട് അനുഗ്രഹങ്ങളും കരുണകളും അപേക്ഷിക്കണം. അനുഗ്രഹിക്കുന്നവനായ കർത്താവേ, ഞങ്ങളെ അനുഗ്രഹിച്ച് ഞങ്ങൾക്ക് സഹായം ചെയ്യണമേ. തേജസ്സമ്പുകഴ്ചയും മാഞ്ഞുപോകാത്ത മഹിമയും എല്ലാ ഇപ്പോഴും നിരന്തരക്കരേറ്റുവാൻ ഞങ്ങൾ യോഗ്യതയുള്ളവരായി തീരണമേ. ജാതികളുടെ പുത്രിയെ തനിക്ക് സഭയായി തിരഞ്ഞെടുക്കുകയും
നിഷ്കളങ്കമായ തന്റെ തിരക്തത്താൽ സകല മാലിന്യങ്ങളും പിഴകളും അതിനെ വെടിപ്പാക്കുകയും ഭൗമസഭയെ വിവാഹം നിശ്ചയിക്കുകയും താനതിനെ വിവാഹം നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ടവനായി തീരുകയും വിളച്ചവിചാതികളുടെ അടിമയിൽ നിന്ന് അതിനെ വീണ്ടെടുക്കുകയും സകല കടങ്ങളിൽ നിന്നും പാപങ്ങളിൽ നിന്നും അതിനെ സ്വാതന്ത്ര്യപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്ത സ്വർഗീയ മണവാളനായിരിക്കുന്ന മസിയാതമ്പരാനെ തന്റെ അടിയാരുടെ മധുരം വാഴുവിന്റെ ശുശ്രൂഷപൂർണ്ണമാക്കപ്പെടുന്നതായി നേരത്തും നമ്മുടെ ആയുസിന്റെ എല്ലാ ദിവസങ്ങളിലും സ്തുതിയും ബഹുമാനം വന്ദന യോഗ്യമായിരിക്കുന്നു. ആയതിപ്പോഴും എല്ലായ്പ്പോഴും തന്നെ. മനുഷ്യരുടെ സകലവിധ അറിവുകൾക്കും മേലായി മഹോന്നതപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവനും നന്മകളിൽ സർവദാ സമൃദ്ധിയുള്ളവനും സകല തിന്മകളിൽ നിന്നും അകന്നിരിക്കുന്നവനും ദൈവികമായ അനുഗ്രഹങ്ങളുടെ ഉറവും നന്മകളുടെ നദിയുമായിരിക്കുന്ന ദൈവമായ കർത്താവേ, നാശമില്ലാത്തതും സകല കഷ്ടതകളിൽ നിന്നും മരണത്തിൽ നിന്നും നിത്യമായി ഒഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നതുമായ വെടിപ്പുള്ള മൂറോൻ നീയാകുന്നു. മോതിരത്താൽ സ്ത്രീകളുടെയും പുരുഷന്മാരുടെയും സന്തോഷങ്ങൾ തികവായി പൂർണ്ണതപ്പെടുവാനും വിവാഹ നിശ്ചയം ചെയ്തിട്ടുള്ളവരുടെ ആനന്ദം മോതിരത്താൽ പരിപൂർണമായി നിറവേറുവാനും നിയമിച്ചവൻ നീയാകുന്നു. ദൈവമായ കർത്താവേ, നിന്റെ ബലഹീനദാസരായ ഞങ്ങൾ സന്തോഷത്തോടെ വാഴ്ത്തുന്ന ഈ മോതിരങ്ങളെ നീ വാഴ്ത്തണമേ. ഈ മോതിരങ്ങളെ നീ വാഴ്ത്തണമെന്നും ശാപമായതിനേക്കാൾ പൂർവ്വം അവയാൽ അനുഗ്രഹമാക്കി തീർക്കണമെന്നും നിന്നോട് ഞങ്ങൾ അപേക്ഷിക്കുന്നു. കർത്താവേ, വിശുദ്ധ സഭയുടെ മോതിരത്തെ നീ അനുഗ്രഹിച്ച പ്രകാരം നിന്റെ ദൈവികമായ അനുഗ്രഹങ്ങൾ കൊണ്ട് ഈ മോതിരങ്ങളെ നീ അനുഗ്രഹിക്കണമേ. ദൈവമായ കർത്താവേ, ഞങ്ങളുടെ പുത്രനായ നീ മണവാളിനെയും ഞങ്ങളുടെ പുത്രിയായ നീ മണവാക്കിയെയും ജ്ഞാനത്തെ തികഞ്ഞവരും പൂർണ്ണതയുള്ളവരുമാക്കണമേ. കർത്താവേ, കൃപ ചെയ്ത് ഇവരുടെ വിവാഹം സകല മാലിന്യങ്ങളിൽ നിന്നും വെറുപ്പുകളിൽ നിന്നും അകന്നിരിക്കുന്നതാക്കണമേ. ദൈവമായ കർത്താവേ, ഈ ലോകത്തിലും വരുവാനിരിക്കുന്ന ലോകത്തിലും അഴിവില്ലാത്തവണ്ണം ഇവരെ നീ സന്തോഷിപ്പിക്കണമേ. ഒഴിഞ്ഞു പോകുന്ന ഈ മണവറയിൽ ഇവരുടെ ആയുഷ്കാലം മുഴുവൻ വിവിധ പ്രകാരമാണ് ഇവരെ നീ അലങ്കരിക്കണമേ. ഈരന്മാരും മാലാഖമാരുടെ വിടാതെ സന്തോഷിക്കുന്ന ഇടമായ നിന്റെ സ്വർഗീയ മണവറയ്ക്ക് ആനന്ദപൂർവ്വം ഇവരെ നീ അടുപ്പിക്കണമേ. കർത്താവേ, നിന്റെ തിരുസന്നിധിയിൽ നിൽക്കുന്ന ഈ കൂട്ടത്തെയും പാപങ്ങളിൽ നിന്നും വെളുപ്പുകളിൽ നിന്നും പിഴകളിൽ നിന്നും സ്നേഹപൂർവ്വം നീ സ്വാതന്ത്ര്യപ്പെടുത്തണമേ. നിന്നാൽ ഇവർ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടുകയും നിന്നെ ഇവർ വാഴ്ത്തുകയും തിരുസന്നിധിയിൽ മതിവരാതെ വന്നത് നിന്റെ പിതാവിനെയും നിന്റെ പരിശുദ്ധരുമായി ഇവരോട് സ്തുതിക്കുകയും ചെയ്യുമാറാകണമേ. അതിപ്പോഴും എല്ലായ്പ്പോഴും തന്നെ. മണവാളനും മണവാട്ടിയും തോഴ്മക്കാരും ഒഴികെ ബാക്കി എല്ലാവർക്കും ഇരിക്കാം. സത്യസ്നേഹവും നിരപ്പും സമാധാനവും ഭിന്നിച്ചു പോകാത്ത യുദ്ധവർക്ക് തമ്മിലുണ്ടായിരിക്കണമേ. ആത്മാവനുശയത്തിലും അന്യോന്യം നമ്മളെ കാത്തുകൊള്ളുവാൻ നീ ശക്തിപ്പെടുത്തണമേ. നിനക്ക് നിന്റെ പിതാവിനും പരിശുദ്ധായിക്കും സ്തുതി സ്തോത്രവും കയറ്റുമാറാകണമേ. ആയിപ്പോഴും എല്ലായ്പ്പോഴും തന്നെ. എന്റെ കൃപയാലും വിപുലമായ അനുഗ്രഹങ്ങളാലും ഈ മോതിരങ്ങളെ വാഴ്ത്തുന്ന പിതാവിനും പുത്രനും പരിശുദ്ധ റൂഹായിക്കും സ്തുതി. സഭയിൽ മക്കളുടെ സന്തോഷങ്ങൾ പൂർണ്ണമാകുവാനായിട്ട് പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും ജീവനും വിശുദ്ധ റൂഹായുടെയും തിരുനാമത്തിൽ ഈ മോതിരങ്ങൾ വാഴ്ത്തപ്പെടുന്നു. മണവാള, നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശുമിശിഹായുടെ വലങ്കൈ കാരുണ്യപൂർവ്വം നിന്റെ അടുക്കലേക്ക് നീട്ടപ്പെടട്ടെ. നിന്റെ വിവാഹ നിശ്ചയത്തിന്റെ ലക്ഷ്യമായി മോതിരത്തോടുകൂടെ കൃപയും നിന്റെ കരുണയുടെ വാഴ്വും തന്നിൽ നിന്ന് നീ പ്രാപിക്കുമാറാകാം. നന്മകളും വാഴ്വുകളും നിറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഈ വലങ്കൈ തന്നെ നിന്റെ ആയുഷ്കാലം മുഴുവനും നിന്നോടുകൂടെ ഇരുന്ന് നിന്നെ കാത്തുകൊള്ളുകയും ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. വാഴ്വുകൾ നിറഞ്ഞിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശുമിശിഹായുടെ വലങ്കൈ രഹസ്യമായി നിന്റെ അടുക്കിലേക്ക് നീട്ടപ്പെടട്ടെ. വിശുദ്ധ സ്ലീഹന്മാരുടെ കൈകളിൽ നിന്നതുപോലെ ബഹുമാനമുള്ള പട്ടക്കാരന്റെ കയ്യിൽ നിന്നും നിന്റെ വിവാഹ നിശ്ചയത്തിന് ലക്ഷ്യമായ മോതിരത്തെ നീ സ്വീകരിക്കുക. ആത്മാവിന്റെയും ശരീരത്തിന്റെയും സ്വസ്ഥതയാലും ഹൃദയ സന്തോഷത്താലും തനിക്ക് നിന്റെ പിതാവിനും നിന്റെ പരിശുദ്ധ റൂഹായിക്കും
സ്തുതിയും സ്തോത്രവും നീ കരയേറ്റുകയും ചെയ്യണം. തന്റെ മശിഹ മൂലം വിശുദ്ധ സഭയുടെ സന്തോഷങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കി ദൈവമായ കർത്താവ് അന്യോന്യം വിവാഹ നിശ്ചയം ചെയ്തിട്ടുള്ള ഈ നമ്മുടെ മകളെ സത്യം കൊണ്ടും നീതി കൊണ്ടും പൂർണ്ണമാക്കട്ടെ. ഇവർ സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ മോതിരങ്ങളോടുകൂടെ സ്വർഗീയ വാഴുകൾ താൻ ഇവർക്ക് നൽകട്ടെ. അടക്കം ഒതുക്കം കൊണ്ട് ഇവരെ താൻ അലങ്കരിക്കട്ടെ. ഇസഹാക്കിന്റെ റിബേക്കയുടെയും വിവാഹ നിശ്ചയം പൊന്നാഭരണങ്ങളാൽ പൂർണ്ണമാക്കിയ പ്രകാരം നീതിയുടെ മോതിരങ്ങളാൽ താൻ ഇവരെ പൂർണ്ണമാക്കട്ടെ. തന്റെ രക്ഷ കൊണ്ട മണവാളനെ താൻ സന്തോഷിപ്പിക്കട്ടെ. പഴക്കവും നാശവും വരാതെ ആഗ്രഹിക്കത്തക്ക അലങ്കാരങ്ങളാൽ ഈ മണവാട്ടിയെ താൻ അലങ്കരിക്കട്ടെ. ഇമ്പകരമായ ശുശാന പുഷ്പങ്ങളെക്കാൾ വിശേഷവാസന നൽകുന്ന പരിവാഹതിയിൽ കൂടി ഇവരുടെ മനസ്സാക്ഷി മുഴുവനെയും കടത്തി കൊണ്ടുപോകുവാൻ ദൈവം ഇവർക്ക് സംഗതിയാക്കട്ടെ. മനുഷ്യവർഗത്തെ ദോഷിക്കുന്ന ദുഷ്ടന്മാരും അസൂയക്കാരുമായ മനുഷ്യരിൽ നിന്നും ദൈവം ഇവരെ രക്ഷിക്കട്ടെ. വിവാഹത്തിന്റെ നിർമ്മലാവസ്ഥയെ വഷളാക്കുന്ന ദുഷ്ടാത്മാക്കളിൽ നിന്നും ഇവരെ താൻ വിടുവിക്കട്ടെ. കർത്താവ് നിന്റെ അടുക്കൽ നിന്ന് നന്മയുള്ള കാലങ്ങളും അനുഗ്രഹകരമായ ആണ്ടുകളും ഇവർക്ക് നൽകട്ടെ. ദൈവമായ കർത്താവേ, നിന്റെ ശ്രേഷ്ഠതയുടെ മുൻപാകെ നിൽക്കുന്ന ബലഹീനരും പാപികളുമായ നിന്ദിയടിയരായ ഞങ്ങളുടെ അപേക്ഷകൾ കേട്ട് വാഴ്വുകളുടെ മക്കളെയും സന്തോഷങ്ങളുള്ള കാലങ്ങളെയും ഇവർക്ക് നൽകണമേ. സൽപ്രവൃത്തികളാവുന്ന സമ്പത്ത് ഇവർക്ക് വർദ്ധിപ്പിച്ചു കൊടുക്കണമേ. നിന്നിലുള്ള സത്യവിശ്വാസത്തിൽ ഇവരെ സ്ഥിരപ്പെടുത്തണമേ. അതിലിവർ നിലനിൽക്കുകയും തങ്ങളുടെ മക്കൾക്ക് അതിനെ അവകാശമാക്കി കൊടുക്കുന്നവരുമായിരിക്കാൻ ഇവർക്ക് കൃപ നൽകണമേ. ഈ കല്യാണ വിരുന്നിന് ഒരുങ്ങി വന്നിട്ടുള്ളവരുടെ മേലും നിന്റെ നന്മകളും വാഴ്വുകളും വർദ്ധിപ്പിക്കണമേ. ജയം നൽകുന്ന നിന്റെ സ്ലീബയാൽ ഈ മണവാളനെയും മണവാട്ടിയെയും കാത്തുകൊള്ളണമേ. പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധ റൂഹായുമായ ദൈവമേ, ഞങ്ങളെല്ലാവരുടെ മേലും നിന്റെ അനുഗ്രഹങ്ങൾ വർഷിക്കുകയും ചെയ്യണമേ. ലോകാന്ത്യം വരെ നിന്നോട് ഞാനെന്നുള്ള വാക്തത്വം ജനകൻ പക്കൽ നിന്നേ ഭാഗ്യം. രാജസുതൻ എനിക്കായി നൽകി സർവമെനിക്കായി തന്നിടുന്നു. ഇതിനാൽ അവനെ വന്നിക്കുന്നേ വിഗ്രഹഭക്തി ചുറ്റിച്ചെന്നെ. കഷ്ടം വഞ്ചകനാം ദുഷ്ടനു രക്ഷകനാമീശോയേ സ്തോത്രം. യോഗ്യത തന്നവനേൻ ഭാഗ്യം സ്നാനത്താൽ വിശുദ്ധാത്മന്റെ ആയുധമെന്നെ ചാർത്തേതാൻ മാംസം രക്തം മോതിരമായി ഇട്ടു തന്നാൽ വീരലിന്മേൽ മണവാളൻ താൻ സൂര്യനൊപ്പം. മണവാട്ടി പകലോടു തുല്യം പരിമള വൃക്ഷത്തോടങ്ങനെ വിരുന്ന സകലവും തുല്യം. ദൈവത്താൽ നീതീകരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഈ സാക്ഷ്യത്തിൽ ഒരുങ്ങി വന്നിരിക്കുന്ന വിശ്വാസികളെ കർത്താവ് നിങ്ങളുടെ പ്രയത്നങ്ങളുടെ കൂലി 130 160 100 നിങ്ങൾക്ക് നൽകട്ടെ. എല്ലായ്പ്പോഴും നന്മകൾ നിങ്ങൾക്ക് താൻ നൽകട്ടെ. നമ്മുടെ കർത്താവിൻ്റെ സ്ലീബാരാപകൾ നിങ്ങളോടുകൂടി ഇരുന്ന് തിന്മപ്പെട്ട വരുന്ന അവൻ്റെ സൈന്യങ്ങളിൽ നിന്നും എല്ലായ്പ്പോഴും നിങ്ങളെ കാത്തുകൊള്ളുകയും ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. ആമേൻ. വിശുദ്ധ വിവാഹത്തിന്റെ 1-ാം ഭാഗ ശുശ്രൂഷ, മോതിരവാഴ്വിന്റെ ശുശ്രൂഷ ഇവിടെ പൂർത്തിയാകുന്നു. 2-ാം ഭാഗം ശുശ്രൂഷ, കിരീടം വാഴ്വിന്റെ ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് മുൻപായി മണവാളനും മണവാട്ടിക്കും തിരുവചനത്തിൽ നിന്ന് ഉപദേശമായി അതിന് നേതൃത്വം നൽകുവാൻ പ്രിയ ജോർജ് വർഗീസ് അച്ഛനെ സസ്നേഹം ക്ഷണിക്കുന്നു. ബഹുമാനപ്പെട്ട അച്ഛന്മാരെ,
ദേവാലയത്തിൽ വെച്ച് നടക്കുന്ന കൂദാശയിൽ കൂടെ കുടുംബജീവിതത്തിലേക്കും തദ്വാര വിവാഹത്തിൻ്റെ അവസ്ഥയിലേക്കും പ്രവേശിക്കുകയാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായ എല്ലാ അനുഗ്രഹങ്ങളും നന്മകളും ഞാൻ നേരുന്നു. ഞാൻ ഒരു 75 വയസ്സുള്ള ആളാണ്. നിങ്ങളാരോട് പറയണ്ട ആ വിവരം. എന്നാൽ എൻ്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ വിവാഹത്തെപ്പറ്റി പറയുമ്പോൾ എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു ABCD ഒക്കെ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ പൊരുത്തം എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് അർത്ഥം. A means age, B means beauty, C means character, D means dowry, F means family, ABCDE education. അങ്ങനെ ഒരു Z വരെ നോക്കുന്ന പുള്ളികളുണ്ട് അന്ന്. അതുകൊണ്ട് എല്ലാം നന്നായിരിക്കണമെന്നില്ല. എന്നാൽ ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങളോട് ഒരു 3 കാര്യങ്ങൾ ABC പറയണമെന്നാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. കുടുംബജീവിതത്തിൻ്റെ ABC. 1. അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ്സ്. There is no perfect husband. There is no perfect wife. The ideal couple do not have the same understanding, but they have the best understanding of their differences. മനസ്സിലായല്ലോ? നമുക്കുള്ള വ്യത്യാസങ്ങൾ എന്താണ് എന്നൊക്കെ അന്യോന്യം മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നിടത്താണ് വിവാഹ ജീവിതം ശരിയായി കൊണ്ടുപോകാൻ സാധിക്കുന്നത്. ഇന്ന ആൾക്ക് ഇന്ന കുറവുണ്ട്, എൻ്റെ ഭാര്യയ്ക്ക് ഇന്ന പ്രശ്നമുണ്ട്, ഇതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കി അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത്. ചിലർ ചോദിക്കും ഞങ്ങളങ്ങ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് പോകുന്നു. അങ്ങനെയുള്ള നെഗറ്റീവ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സ് അല്ല ഞാൻ പറയുന്നത്. പിന്നെയോ കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ മനസ്സിലാക്കി വിട്ടുവീഴ്ച മനോഭാവത്തോടുകൂടെ പോകാൻ ശ്രമിക്കുന്നിടത്താണ് വിവാഹ ജീവിതം ശരിയായി പോകുന്നത്. അവിടെയാണ് സ്നേഹവും പരസ്പര ധാരണയും എല്ലാം ഉണ്ടാകുന്നത്. പോയറ്റ് ടാഗോർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, മാരേജ് ട്രസ്റ്റ് ഈസ് ദ സ്റ്റാർട്ട് ഓഫ് ഇറ്റ്, ജോയ് ഈസ് ദ പാർട്ട് ഓഫ് ഇറ്റ്, ലവ് ഈസ് ദ പാർട്ട് ഓഫ് ഇറ്റ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ സ്നേഹത്തിൽ അന്യോന്യം മനസ്സിലാക്കി പ്രവർത്തിപ്പാൻ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് പോകുവാൻ ദൈവം ഇടയാക്കട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ആദ്യമായി ആശംസിക്കുന്നു. 2. B. എന്താണ് B? ബിലോങ്നെസ്. നമ്മൾ ഒരു കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ചു വളർന്ന ആളുകളാണ്. നമുക്കൊരു കുടുംബമുണ്ട്, കുടുംബ ബന്ധങ്ങളുണ്ട്. ഇനി മുതൽ രേഷ്മ കെവിൻ്റെ കുടുംബത്തിലെയാണ്. കെവിനും അതുപോലെ രേഷ്മയുടെ കുടുംബത്തിലേക്ക് കുടുംബമായി ബന്ധത്തിലാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അന്യോന്യമുള്ള ആശ്രയബോധം, പരസ്പര ധാരണ, ഇതെല്ലാം നമുക്ക് ഉണ്ടാകേണ്ടതാണ്. ഇത് ഇന്ന് നമുക്കില്ല. ഒരു പെൺകുട്ടി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്ത്രീ ഒരു ഭർത്താവിൻ്റെ ഗ്രഹത്തിലേക്ക് പോവുകയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ തിരിച്ചും അങ്ങനെയാകാം. പക്ഷേ അവിടെ കുടുംബ ബന്ധത്തിൽ ഒരുപാട് ബന്ധങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് തുടങ്ങുകയാണ്. ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ശരിയാവണ്ണം പാലിക്കുവാൻ കഴിയണം. നിങ്ങൾ കാളിദാസൻ എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? ഉണ്ട്. ആരാ? ഇവിടെ ഒരു നടനുണ്ട്, കാര്യമല്ല പറഞ്ഞത്. അപ്പോ കാളിദാസൻ എന്ന് പറയുന്ന ആള് ഒരുപാട് നാടകങ്ങൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ഏതാ പ്രധാനപ്പെട്ട നാടകം? ശാകുന്തളം. നിങ്ങളെ ചോദിച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്നില്ല. അഭിജ്ഞാന ശാകുന്തളം. അപ്പോൾ ശാകുന്തള എന്ന് പറയുന്ന പെൺകൊച്ച് കണ്വാശ്രമത്തിലാണ് വളർന്നത്. കഥ പറയാൻ എനിക്കിപ്പം നേരമില്ല. കണ്വാശ്രമത്തിൽ നിന്നും ഭർത്താവായ ദുഷ്യന്തന്റെ വീട്ടിലേക്ക് പോവുകയാണ്. ദുഷ്യന്തന്റെ വീട്ടിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ വളർത്തച്ഛനാണ് കണ്വ മഹർഷി. അദ്ദേഹം ഈ ശകുന്തളയോട് പറയുന്ന ഒരു പ്രസിദ്ധമായ ശ്ലോകമുണ്ട്. എന്താ അദ്ദേഹം പറയുന്നത്? ശുശ്രൂഷിക്ക ഗുരുക്കളെ ചേരു സുസഖിയായി സ്വപതീജനെ, ഭർത്താവിന് എതിർ ചൊല്ലരുത് അവൻ കോപിക്കിലും ശുണ്ഠിയാൽ. നീ ഇപ്പോൾ ഭർത്താവിൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് പോവുകയാണ്. അവിടെയുള്ള ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് ഗുരുക്കളെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെയുള്ള മാതാപിതാക്കന്മാരെയും പ്രായമുള്ളവരെയും അധ്യാപകരെയും ഒക്കെ നീ ബഹുമാനിക്കുകയും ആദരിക്കുകയും ചെയ്യണം. ഭർത്താവിന് എതിർ ചൊല്ലരുത് അവൻ കോപിക്കിലും ശുണ്ഠിയാൽ. ഇപ്പോഴത്തെ ഭർത്താക്കന്മാർക്കാർക്കും അങ്ങനെ ശുണ്ഠിയൊന്നുമില്ല. അവർ നല്ല അനുസരണയുള്ള ദാസന്മാരാണ്. ഭാര്യമാര് പറയുന്നതൊക്കെ കേട്ടങ്ങ് ജീവിക്കുന്നവരാണ്. എന്നാലും ഭർത്താവിനെ എതിരൊന്നും അങ്ങനെ നീ ചൊല്ലിയേക്കല്ലേ. ഒരു ലൈനോടുണ്ട്, എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് പറയാൻ പറ്റുന്നില്ല. അപ്പോൾ
അവിടെ നീ ചെയ്യേണ്ട രീതിയെ പറ്റിയാണ് പറയുന്നത്. ഭർത്താവിൻ്റെ വീട്ടിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ ഒരു ഭാര്യ അനുഷ്ഠിക്കേണ്ട ധർമ്മമാണ്. തിരിച്ചും ഉണ്ട്. ഇത് ഇന്ന് നമുക്ക് പലപ്പോഴും പ്രയാസമാണ്. ഭർത്താവിൻ്റെ വീട്ടിലോട്ട് ചെല്ലുകയാണ്. ഇന്ന് നമുക്കറിയാമല്ലോ, ഈ ഭർത്താവിൻ്റെ വീട്ടിലാണല്ലോ ഈ സ്റ്റൗ കൂടുതൽ പൊട്ടിത്തെറിക്കുന്നത്, അല്ലേ? മറ്റേ വീട്ടിലെ ഒന്നും അങ്ങനെ പൊട്ടിത്തെറിക്കാറില്ല. അപ്പോൾ എന്താ ഇന്ന് പ്രശ്നം? പല പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട്. ഇത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി പ്രവർത്തിക്കുവാൻ നമുക്ക് കഴിയണം. അതുപോലെ തന്നെ ഭർത്താവിൻ്റെ വീട്ടിലും ഭാര്യയുടെ വീട്ടിലും ഒക്കെ ധാരാളം ബന്ധങ്ങളും വിവാഹം മൂലം ഒരുപാട് ബന്ധങ്ങളുണ്ടാകും. അമ്മയ്യപ്പനുണ്ടാകുന്നു, അമ്മയമ്മയുണ്ടാകുന്നു, സിസ്റ്ററിലെ ഉണ്ടാകുന്നു, മദറിലോ, ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് ബന്ധങ്ങൾ. ഇത് പാലിക്കാൻ രണ്ട് കൂട്ടരും ശ്രമിക്കണം. പലപ്പോഴും അങ്ങനെ സാധിക്കാറില്ല. അതിന് നമ്മളെ സഹായിക്കുന്ന ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കന്മാർ പറയും, നീ അവിടെ ചെന്നൊന്നും അങ്ങനെയൊന്നും ചെയ്യേണ്ട, എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമുണ്ടെങ്കിൽ പോരെ, ബാക്കി ഞാൻ നോക്കിക്കോളാം എന്ന് പറയും. തിരിച്ചുകൊണ്ട് എടാ അവിടെ ചെന്ന് ഭാര്യ പറയുന്നതെന്ന് കേട്ട് ജീവിച്ചേക്കല്ലേ, മര്യാദയ്ക്ക് ഇപ്പോഴൊന്നും വിട്ടുകൊടുക്കരുത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞയക്കുന്നു ഞങ്ങളെ പറഞ്ഞ മാതാപിതാക്കന്മാരുണ്ട്. അവർ പറയുന്നൊന്നും കേൾക്കില്ല. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടേതായ ഒരു ജീവിതം തിരഞ്ഞെടുക്കണം. ഇനിയത്തെ സി ആണ് കമ്മിറ്റ്മെന്റ്. നമ്മളുടെ വേദപുസ്തകത്തിൽ നിന്ന് ഇപ്പോൾ ഒരു ഭാഗം വായിക്കും. അതിൻ്റെ അകത്ത് പറയുന്നത്, അവൻ അപ്പനെയും അമ്മയെയും വിട്ട് ഭാര്യയോട് പറ്റിച്ചേരും, അവർ ഇരുവരും ഒരു ദേഹമായി തീരും. ആകയാൽ ദൈവം യോജിപ്പിച്ചതിനെ മനുഷ്യൻ വേർപിരിക്കരുത്. രണ്ട് പദങ്ങൾ മാത്രം ഞാൻ ഒന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം. ഒന്ന്, ദൈവം യോജിപ്പിച്ചതിനെ മനുഷ്യൻ വേർപിരിക്കരുത്. ഇത് നമ്മളെ അടിസ്ഥാന പ്രമാണമാണ്. ഇത് ഇന്ന് നമ്മുടെ വീടുകളിൽ നിന്നൊക്കെ നഷ്ടപ്പെടുകയാണ്. മനുഷ്യരാണ് ഇങ്ങനെ വേർതിരിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ നടത്തുന്നത്. അതുകൊണ്ടാകാതെ നോക്കേണ്ടത് അവിടുത്തെ യോജിപ്പിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ഇംഗ്ലീഷിൽ യോക്ട് ടുഗദർ എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. യോക്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, യോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ മകളെ? യോക്ക് യോക്ക് പറഞ്ഞു. എന്നോട് ഒരു 100 പേരും അത് തന്നെയാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. പക്ഷെ അതല്ല, മുട്ടയുടെ ഉണ്ണിയുടെ കാര്യമായി പറഞ്ഞത് യോക്ക്. അത് കേക്ക് ഉണ്ടാക്കുമ്പോഴത്തെ കാര്യമാണ്. അതല്ല. യോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ long ago there was a bullock cart in our country places. The bulls, two bulls together carry the bull, the vandi. There is a wooden device to yoke both the columns. മനസ്സിലായോ? രണ്ട് കാളമാരെ ഇങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് മൃഗങ്ങളെ യോജിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി യോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് മുഖം എന്നാണ് പറയുന്നത്. മനസ്സിലായോ? മുഖം. കാളവണ്ടി കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ തമിഴ്നാട്ടിന്റെ പല ഭാഗത്ത് കാണുമായിരിക്കും കാളവണ്ടി. കേരളത്തിൽ വന്നാൽ ഇപ്പോൾ അത് കാണത്തില്ല, സാധനങ്ങളെല്ലാം പോയി. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അതുപോലെ തന്നെ പ്ലവിങ്. അപ്പോൾ അത് ആ പദം ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ യോക്ക് ടുഗദർ. അതിൻ്റെ അത് 3 കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ഒന്ന്, ഈ യോക്ക് എടുത്ത് കാളയുടെ മണ്ടയിലോട്ട് വെക്കണമെങ്കിൽ ഇതിങ്ങനെ തല കുനിച്ചു കൊടുക്കണം. കണ്ടേ? തല കുനിച്ചു കൊടുക്കും. അന്നേരം ഈ കാളക്കാരൻ വണ്ടിക്കാരൻ ഇതെടുത്ത് അതിൻ്റെ മണ്ടയിലോട്ട് വെക്കും. നമുക്ക് തല കുനിക്കാനുള്ള ഒരു മനോഭാവം ഉണ്ടാകണം. രണ്ടുപേരും തല കുനിച്ചിട്ടാണ്. ആൻഡ് ദെൻ വി ഹാവ് ടു പുൾ ഇറ്റ് ടുഗദർ. രണ്ട് കാളമാരും കൂടെ ഒരുമിച്ച് വലിച്ചാലേ ഈ വണ്ടി മുന്നോട്ട് പോകത്തുള്ളൂ. ചില കള്ളക്കാളകളുണ്ട് കേട്ടോ, അത് വലിക്കത്തില്ല, അത് അവിടെ അങ്ങ് കിടക്കും. പിന്നെ ഈ വണ്ടി ഇങ്ങനെ തിരിഞ്ഞു പോവുകയും ചെയ്യും, വണ്ടി മുന്നോട്ട് പോകത്തുമില്ല. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് രണ്ടുപേർക്കും യു ഹാവ് ഈക്വൽ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ടു പുൾ ദി യോക്ക്, പുൾ ദി കാർട്ട്. വണ്ടി മുന്നോട്ട് പോകണമെങ്കിൽ രണ്ടുപേരും ഒരുപോലെ. ബട്ട് ദേർ ആർ ഫങ്ഷണൽ ഡിഫറൻസസ്, അത് കാണും. എന്നാൽ ഒരുമിച്ച് നിന്ന് വലിക്കണം, ഒരുമിച്ച് നിന്ന് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ് ഏറ്റെടുക്കണം. പലരും ഭർത്താവിന് ഒരു റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഞാൻ കൊടുക്കും, തിരിച്ചങ്ങോട്ടും റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി കൊടുക്കും. ഒരുപോലെ ഇത് വലിച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ കുടുംബജീവിതം ശരിയാകുകയുള്ളൂ. 3ാമത്തെ പോയിന്റ് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, അവിടെ ഇത് റിമെമ്പർ ദാറ്റ് ദെർ ഈസ് എ ഡ്രൈവർ ബിഹൈൻഡ് യു. ഒരു കാർ ഡ്രൈവർ ഉണ്ട് പുറകിൽ. അത് യേശുക്രിസ്തുവാണ്. അത് ദൈവമാണ് നമ്മളെ തെളിയിച്ചുകൊണ്ട് പോകുന്നത്. അത് മുൻപോട്ടങ്ങ് വലിച്ചുകൊണ്ട് പോയച്ചാൽ മതി. ദൈവം തെളിയിച്ച് പുറകിൽ നിന്നിട്ട് നമ്മളെ ഗൈഡ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ ദൈവം ഗൈഡ് ചെയ്യുന്നതനുസരിച്ച് മുന്നോട്ടങ്ങ് പോയേക്കാമെങ്കിൽ കുടുംബജീവിതം
ഏറ്റവും ഭംഗിയായിട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ സാധിക്കും. അപ്രകാരം സന്തോഷകരമായ ഒരു കുടുംബജീവിതം നയിപ്പാൻ അന്യോന്യം ചുമതലകൾ നിർവഹിച്ചുകൊണ്ട് അന്യോന്യം മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് ജീവിപ്പാൻ ദൈവം നിങ്ങളെ ഇടയാക്കട്ടെ എന്ന് ഞങ്ങളെല്ലാവരും പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. നിങ്ങൾ സന്തോഷകരമായി ജീവിക്കുന്നത് കണ്ട് ഞങ്ങൾ മാതാപിതാക്കന്മാർക്കും പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കും സന്തോഷിപ്പാൻ ദൈവം ഇടവരുത്തട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. താങ്ക് യു വെരി മച്ച്. Thank you, George Rogisachan. Can we all join together for a silent prayer for Kevin and Reshma? In Jesus' name we pray. Amen. Now the choir will lead the second song, and followed by which the second part of the service would begin. I would ask the congregation to be seated until the celebrant would lead the Evangelion. Bride, the groom, and the bridesmaid would stand. പിതാവിനും പുത്രനും പരിശുദ്ധ റൂഹായിക്കും സ്തുതി. ബലഹീനരും പാപികളുമായ ഞങ്ങളുടെ മേൽ അനുഗ്രഹങ്ങളും എന്നേക്കും രണ്ട് ലോകങ്ങളും ചെയ്യപ്പെടണമേ. ആമേൻ. ദൈവമായ കർത്താവേ, മാഞ്ഞു പോകാത്ത ആ കല്യാണ വിരുന്നിനും അഴിഞ്ഞു പോകാത്ത ആ മണവറയ്ക്കും ഞങ്ങളെ യോഗ്യതയുള്ളവരാക്കണമേ. ആ കല്യാണ വിരുന്നിന് ക്ഷണിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന തോഴ്മക്കാരോടുകൂടെ നിന്റെ നിത്യ സന്തോഷങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളെയും നീ ക്ഷണിക്കണമേ. ഞങ്ങൾ അവരോടുകൂടെയും അവരുടെ ഇടയിലും നിനക്കും നിന്റെ പിതാവിനും പരിശുദ്ധ റൂഹായിക്കും സ്തുതിയും സ്തോത്രവും കരയേറ്റുവാനായിട്ട് തന്നെ ആയതിപ്പോഴും എല്ലായ്പ്പോഴും തന്നെ. Amen. The God of our ancestors is blessed and praiseworthy because he is a faithful God. As we chant the prayers below, the bride and the bridegroom would respond by drawing cross
and bowing their heads, making the sign. ശുദ്ധരെ വാഴ്ത്തിയ സർവേശൻ ബഹുലമതാം തൻ കൃപയാലിവരെ വാഴ്ത്തട്ടെ ദേവാ കൃപ ചെയ്യണമേ നീ അതം ഹൗവായെന്നവരെ വാഴ്ത്തിയ സർവേശൻ ബഹുലമതാം തൻ കൃപയാലിവരെ വാഴ്ത്തട്ടെ ദേവാ കൃപ ചെയ്യണമേ നീ അബ്രാം സാറായെന്നവരെ വാഴ്ത്തിയ സർവേശൻ ബഹുലമതാം തൻ കൃപയാലിവരെ വാഴ്ത്തട്ടെ ദേവാ കൃപ ചെയ്യണമേ നീ ഇസഹക്കുറപ്പുകായെന്നവരെ വാഴ്ത്തിയ സർവേശൻ ബഹുലമതാം തൻ കൃപയാലിവരെ വാഴ്ത്തട്ടെ ദേവാ കൃപ ചെയ്യണമേ നീ യാക്കോബുറാഹേലെന്നവരെ വാഴ്ത്തിയ സർവേശൻ ബഹുലമതാം തൻ കൃപയാലിവരെ വാഴ്ത്തട്ടെ ദേവാ കൃപ ചെയ്യണമേ നീ മിസ്രനിൽ യോസേഫിനെ വാഴ്ത്തിയ സർവേശൻ ബഹുലമതാം തൻ കൃപയാലിവരെ വാഴ്ത്തട്ടെ ദേവാ കൃപ ചെയ്യണമേ നീ കർത്തന് രാജൻ നിൻബലത്തിൽ സന്തോഷിക്കും ഹാലേലൂയ ഹാലേലൂയ തവ രക്ഷയിൽ അവനേറ്റം മോദിക്കൂ നന്മയിൻ അനുഗ്രഹം മുൻപിടുന്നവനേ നീ മാന്യമമുടിതൻ ശിരസിൽ ചൂട്ടുന്നു പാറയ്ക്കുമോ നാം എല്ലാവരും പ്രാർത്ഥിച്ച് കർത്താവിനോട് അനുഗ്രഹങ്ങളും കരുണകളും അപേക്ഷിക്കണം. അനുഗ്രഹിക്കുന്നവനായ കർത്താവേ, ഞങ്ങളെ അനുഗ്രഹിച്ച് ഞങ്ങൾക്ക് സഹായം ചെയ്യണമേ. സ്തോത്രവും തേജസ്സും പുകഴ്ചയും മാഞ്ഞുപോകാത്ത മഹിമയും എല്ലായ്പ്പോഴും നിരന്തരം കരയേറ്റുവാൻ ഞങ്ങൾ യോഗ്യതയുള്ളവരായി തീരണമേ. ഇരുന്നവരും ഇരിക്കുന്നവരും തലമുറ തലമുറയായി യഥാപ്രകാരം ഇരിക്കുന്നതിനുമായി സ്വയംഭൂവും തന്റെ മാലാഖമാർ തന്റെ സിംഹാസനം ചുറ്റി നിന്ന് തനിക്ക് വന്ദനം അടച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആദ്യന്തമില്ലാത്ത വചനവും ധാരാളമായ തന്റെ കരുണ നിമിത്തം നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെ മേലും കരുണ ചെയ്ത് തന്റെ അടുക്കലേക്ക് നമ്മുടെ വർഗത്തെ തിരിപ്പിച്ച മഹത്വവാനും മഹോന്നതനും മണവാളന്മാർക്കും മണവാട്ടികൾക്കും സന്തോഷങ്ങളുടെ കിരീടങ്ങളെ സൗജന്യം ചെയ്യുന്നതിനുമായ തന്റെ ശ്രേഷ്ഠത്തിന് സ്തുതി. തന്റെ അടിയാരുടെ കിരീടം വാഴ്വിന്റെ ശുശ്രൂഷ പൂർണ്ണമാക്കപ്പെടുന്ന നേരത്തും നമ്മുടെ ആയുഷ്കാലം മുഴുവനും സ്തുതിയും ബഹുമാനവും വന്ദനവും തനിക്ക് യോഗ്യമായിരിക്കുന്നു. ആയതിപ്പോഴും എല്ലായ്പ്പോഴും തന്നെ. സകല
സകലരോടും കുറയിലോടും കൂടെ തന്നെ മഹത്വീകരിക്കുകയും അത്യുന്നതങ്ങളിൽ അഗ്നിമയന്മാരുടെ കൂട്ടങ്ങളിൽ തന്റെ സുരക്ഷയിലെങ്കിൽ ഭ്രമിച്ച് ഇളകുകയും ആവർണനീയമായ തന്റെ കരുണയുടെയും അഭ്യയമായ തന്റെ ദയയുടെയും ധാരാളതയാൽ എളിയവരായ ഞങ്ങളുടെ സ്തുതികളിൽ സന്തോഷിക്കുകയും ബലഹീനരും മൺമേരുമായ ഞങ്ങളുടെ ശുശ്രൂഷയിൽ പ്രസാദിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ദൈവമായ കർത്താവേ, എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും സഞ്ചരിക്കുന്നവരും നിന്റെ ശ്രേഷ്ഠതയുടെ അധികാരത്തിന് കീഴിൽ വസിക്കുന്നവരും പ്രത്യേകമായി ഇവിടെ അടുത്തു വന്ന് നിന്റെ കരുണയുടെ കീഴിലും നിന്റെ ദയയുടെ ചെറുകിന് കീഴിലും അഭയം പ്രാപിച്ചിരിക്കുന്നതുമായ നിന്റെ അടിയാരെ നീ വാഴ്ത്തണമേ. ഇവർ തങ്ങളുടെ സകല പ്രവർത്തികളിലും ഒത്തവരായിരിക്കാൻ ഇവരെ നീ സുഖത്തോട് രക്ഷിച്ച് സന്തോഷിപ്പിക്കണമേ. കർത്താവേ, ഇവരെ കാത്ത് സ്വർഗരാജ്യത്തേക്ക് നടത്തുന്ന നേർവഴിയിൽ കൂടെ ഓടുവാനും ആത്മീയ നൽവരങ്ങളിൽ പൂർണ്ണതയുള്ളവരാകുവാനും ദേഹദേഹികൾക്ക് പ്രയോജനകരമായ ദൈവീയ വ്യാപാരം ചെയ്ത് ആദായമുണ്ടാക്കുവാനും ഇവർക്ക് കൃപ നൽകണമേ. കർത്താവേ, നിത്യജീവനെ സ്നേഹിക്കുന്നവരും പാപമരണമുള്ളവരിൽ നിന്ന് അകന്നിരിക്കുന്നവരും ആകുവാനും അവരുടെ ഹൃദയങ്ങളെ ഒന്നാക്കണമേ. നിന്റെ ആത്മീയ മുന്തിരിത്തോട്ടത്തിൽ നീതിയുടെ വേലക്കാരൻ നിന്നോടുള്ള ഭയഭക്തിയുടെ നിഷ്ഠതയിലും നിന്റെ കൽപ്പനകളുടെ അനുഷ്ഠാനത്തിലും താല്പര്യമുള്ളവരുമാകുവാൻ ഞങ്ങൾക്കും ഇവർക്കും ഇടയാക്കണമേ. കർത്താവേ, നിന്റെ പരിശുദ്ധന്മാരുടെ സംഘങ്ങൾക്ക് തുല്യരും അന്യോന്യം സ്നേഹിക്കുന്നവരും തിന്മപ്പെട്ടവനെ ദ്വേഷിക്കുന്നവരും നിന്റെ ദൈവത്വത്തിന് അനുസരണമുള്ളവരുമായി ഞങ്ങളെ ആക്കണമേ. നിന്റെ സ്വർഗരാജ്യത്തിൽ ആനന്ദിപ്പാൻ ഞങ്ങളെ യോഗ്യരാക്കണമേ. നല്ലവനും മനുഷ്യരെ സ്നേഹിക്കുന്നവനും നീയാകയാൽ നിനക്കും നിന്റെ പിതാവിനും പരിശുദ്ധ റൂഹായിക്കും സ്തുതിയും സ്തോത്രവും ഞങ്ങൾ കരേറ്റുന്നു. ആയിരിപ്പോഴും എല്ലായ്പ്പോഴും തന്നെ. പുത്രി നീയേ സുന്ദരി ബഹുസുന്ദരി ശ്രീമുണ്ടജന്തിരുസഭയാ നിന്നെ വർണ്ണിക്കുന്നു. തേൻ കാട്ടകൾ നിൻ അധരം ഒഴിക്കുന്നു. അംഗികൾ സുഗന്ധി നീസാൻ കുസുമമ്പോ. സുന്ദരി സഭയെ നിന്നിൽ മാലിന്യം ഏലേതുമേ. മഷിഹാരാജന്തൻ കുരിശാൽ നിന്നെ കാത്തിടുന്നു. ഹാലേലൂയ, ഓ ഹാലേലൂയ, ബാരക്കുമോർ. പൗലോസ് ലേഖനം 5-ാം അധ്യായത്തിൽ നിന്നും ശ്രീഹന്മാരുടെ അനുസൃതി. കർത്താവേ, നിന്റെ വചനങ്ങളെ തിരിച്ചറിയുന്നതിന് ഞങ്ങൾക്ക് കൃപ നൽകണമേ. എന്റെ സഹോദരേ, നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു മിശിഹായുടെ നാമത്തിൽ എല്ലാറ്റിനു വേണ്ടി എല്ലായ്പ്പോഴും പിതാവായ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുമാറായിരിപ്പിൻ. മശിഹായുടെ സ്നേഹത്താൽ അന്യോന്യം കീഴ്പ്പെട്ടവരായിരിപ്പിൻ. സ്ത്രീകളെ, നമ്മുടെ കർത്താവിനെ പോലെ നിങ്ങളുടെ ഭർത്താക്കന്മാർക്ക് കീഴ്പ്പെട്ടിരിപ്പിൻ. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ മശിഹാ സഭയുടെ തലയും ശരീരത്തിന്റെ രക്ഷതാവുമാകുന്ന പ്രകാരം പുരുഷൻ സ്ത്രീയുടെ തലയാകുന്നു. സഭ മശിഹായ്ക്ക് കീഴ്പ്പെടുന്ന പ്രകാരം തന്നെ ഭാര്യമാർ തങ്ങളുടെ ഭർത്താക്കന്മാർക്ക് സകലത്തിലും കീഴ്പ്പെട്ടിരിപ്പിൻ. പുരുഷന്മാരെ, നിങ്ങളുടെ ഭാര്യമാരെ സ്നേഹിപ്പിൻ. മശിഹാ തന്റെ സഭയെ സ്നേഹിക്കണം. ജലസ്ഥാനത്താലും വചനത്താലും അതിനെ ശുദ്ധീകരിച്ചു വെടിപ്പാക്കുവാൻ മഹത്വമുള്ളമായ മാലിന്യവും കരയും ഇവയ്ക്ക് സമമായ യാതൊന്നും ഇല്ലാതെ വിശുദ്ധയും നിഷ്കളങ്കമായ തനിക്ക് തന്നെ സഭയായി അതിനെ നിർത്തുവാനും അതിനുവേണ്ടി തന്നെ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കുകയും ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ ഈ പ്രകാരം തങ്ങളുടെ ശരീരങ്ങളെ എന്ന പോലെ തങ്ങളുടെ ഭാര്യമാർ സ്നേഹിപ്പാൻ പുരുഷന്മാർക്ക് ന്യായവും ആകുന്നു. ഹല്ലേലൂയാ, ഹല്ലേലൂയാ. സഹോദരന്മാരെ, നമ്മുടെ കത്തോടും ഭയത്തോടും വണക്കത്തോടും ശ്രദ്ധിച്ച് നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു മിശിഹായുടെ വിശുദ്ധ ഏവൻഗേലിയോനിലെ ദൈവത്തിന്റെ ജീവനുള്ള വചനങ്ങളെ അറിയിപ്പിനെ കേൾക്കണം. Request everybody to please stand up. നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും സമാധാനം ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ. ദൈവമായ കർത്താവിന്റെ ആത്മാവോടുകൂടെ ഞങ്ങളെ ഉദയാക്കട്ടെ. ലോകത്തിന് ജീവനും രക്ഷയും പ്രസംഗിക്കുന്ന മത്തായി ശ്ലീഹ എഴുതിയ ജീവൻ നൽകുന്ന പ്രസംഗമായ നമ്മുടെ കർത്താവ് യേശു മിശിഹായുടെ
വിശുദ്ധ എവങ്കേലിയോൻ. വാഴ്ത്തപ്പെട്ടവനാകുന്നു നമ്മുടെ രക്ഷയായി തന്നെ ചെറുതാകുന്ന സ്തുതി. തന്റെ അനുഗ്രഹം എല്ലാവരുടെയും എന്നേക്കും ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ. കന്യമറിയായി ഇടപെടുകയുമായി ജീവന്റെ വചനമായി നമ്മുടെ കർത്താവ് രക്ഷിതാവുമായിരിക്കുന്ന യേശു മിശിഹായുടെ നടുവിട കാലത്ത് ഇപ്രകാരം സംഭവിച്ചു. ഞങ്ങൾ വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ടാടുന്നു. ഈ വചനങ്ങളെ പറഞ്ഞു തീർന്ന ശേഷം ഗലീലയിൽ യാത്ര പുറപ്പെട്ട യോർദാന്റെ യഹൂദന്റെ അതിർത്തിയിലേക്ക് എഴുന്നള്ളി വളരെ പുരുഷാരം തന്റെ പിന്നാലെ ചെന്ന് അവിടെ വെച്ച് അവരെ താൻ സൗഖ്യമാക്കി. പരീശന്മാർ അവന്റെ അടുക്കൽ വന്നവനെ പരീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് യാതൊരു കാരണത്താലെങ്കിലും ഒരുത്തൻ തന്റെ ഭാര്യയെ ഉപേക്ഷിപ്പാൻ ന്യായമാകുന്നുവോ എന്ന് ചോദിച്ചു. അപ്പോൾ താൻ അവരോട് ഉത്തരമായി അരുളി ചെയ്തത്, ആദിയിൽ സൃഷ്ടിച്ചവൻ അവരെ ആണും പെണ്ണുമായി സൃഷ്ടിച്ചു എന്നും ഇതുകൊണ്ട് പുരുഷൻ തന്റെ പിതാവിനെയും തന്റെ മാതാവിനെയും വിട്ട് തന്റെ ഭാര്യയോട് ചേർന്നിരിക്കും, അവരിരുവരും ഒരു ജഡമായി തീരുമെന്നും അരുളി ചെയ്തു എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ വായിച്ചിട്ടില്ലയോ? ആകയാൽ അവർ രണ്ടല്ല ഒരു ശരീരമത്രേ. അതുകൊണ്ട് ദൈവം കൂട്ടിച്ചേർത്തതിനെ മനുഷ്യൻ വേർപിരിക്കരുത്. നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും സമാധാനം ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ. നിന്റെ ആത്മാവോട് ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ. ജനങ്ങൾക്ക് ഇരിക്കാവുന്നതാണ്. കിരീടങ്ങളിൽ വയ്ക്കപ്പെടുന്ന തലകളും പിതാവിൻ്റെയും പുത്രൻ്റെയും പരിശുദ്ധ റൂഹായുടെയും തിരുനാമത്തിൽ വാഴ്ത്തപ്പെട്ട് പൂർണ്ണമാക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ആമേൻ. വാനിൽ നിന്നോരു മകുടം കർത്തനിൽ നിന്നിറങ്ങി മണവാളൻ ശിരസിന്മേ ഗഗന ചൂട്ടിയിടുന്നു. ദമ്പതികളെയും മണവറയിൽ സന്തോഷിപ്പിക്കാം. മകുടം കർത്തനിൽ നിന്നിറങ്ങി മണവാളൻ ശിരസിന്മേ ഗഗന ചൂട്ടിയിടുന്നു. അനുഗ്രഹം നിറഞ്ഞോരു വലങ്കൈ ഇവർ മേലാവസിപ്പിച്ച് ദമ്പതികളെയും ശിരസിൻ മുടിയേയും വാഴ്ത്തിയിടണമേ. മകുടം കർത്തനിൽ നിന്നിറങ്ങി മണവാളൻ ശിരസിന്മേ ഗഗന ചൂട്ടിയിടുന്നു. നീതിയുടെ കിരീടത്താൽ നിന്നെ കിരീടം ധരിപ്പിക്കട്ടെ. നാശമില്ലാത്ത അലങ്കാരങ്ങൾ നിന്നെ അലങ്കരിക്കട്ടെ. ശത്രുവിന്റെ സകല ശക്തിക്ക് നേരെ തോറ്റുപോകാത്ത ആയുധം നിന്നെ ധരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. വാനിൽ നിന്നോരു മകുടം കർത്തനിൽ നിന്നിറങ്ങി മണവാട്ടി ശിരസിന്മേൽ ഗഗന ചൂട്ടിയിടുന്നു. നാഥാകാരുണ്യത്താൽ കരങ്ങൾ
ദമ്പതികളെയും മണവറയിൽ സന്തോഷിപ്പിക്കാം. നിന്നൊരു മകുടം കർത്തനിൽ നിന്നിറങ്ങി മണവാട്ടി ശേരസിന്മേൽ ഗഗന ചൂട്ടിടുന്നു. രക്ഷകൻ നീതിയിൻ മുടിയേ നിങ്ങൾക്കായി ഉടഞ്ഞിടട്ടെ. പിതൃപുത്രവിശുദ്ധാത്മനും സ്തോത്രം പാടിടുവീൻ. നിന്നൊരു മകുടം കർത്തനിൽ നിന്നിറങ്ങി മണവാട്ടി ശിരസിന്മേൽ ഗഗന ചൂട്ടിടുന്നു. ധരിപ്പിക്കട്ടെ. നാശമില്ലാത്ത ആഗ്രഹിക്കുന്ന അതിനെ അലങ്കരിക്കട്ടെ. പിതാവിനും പുത്രനും പരിശുദ്ധനുമായി സ്ഥിരീകരിച്ചുകൊണ്ട് ഈ ആയുഷ്കാലമൊക്കെ സന്തോഷിക്കുമാറാകാം. മനുഷ്യരുടെ ആയുസ്സിൽ പ്രിയമുള്ള കർത്താവ് നിങ്ങളുടെ ആയുസ്സിലും പ്രിയപ്പെടുകയും നിങ്ങളുടെ കൂട്ടായ്മയെ വാഴ്ത്തുകയും ചെയ്യട്ടെ. സ്വർഗീയ മണവാളനാകുന്ന മെസ്സിഹ സത്യത്തിന്റെ മണവാൺമ കൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ മണവാൺമയെ മുദ്രയിടട്ടെ. മെസ്സിഹ തന്റെ സഭയിൽ സന്തോഷിച്ചതുപോലെ നിങ്ങളും അന്യോന്യം സന്തോഷിക്കണം. അനുഗ്രഹങ്ങളുടെ വലം കൈ നിങ്ങളുടെ മേൽ വന്ന് ആവസിച്ച് സകല ഉപദ്രവങ്ങളിൽ നിന്നും നിങ്ങളെ കാത്തുകൊള്ളട്ടെ. സമാധാനത്തിന്റെ മാലാക നിങ്ങളോട് കൂടെ ഇരുന്ന് അകൽ ക്രിസ്തായുടെ വഞ്ചനയിൽ നിങ്ങളെ കാത്തുകൊള്ളട്ടെ. കൊല്ലുന്നതായ അസൂയയിൽ നിന്ന് ദൈവം നിങ്ങളെ രക്ഷിക്കട്ടെ. അന്യോന്യം നിങ്ങളെ താൻ സന്തോഷിപ്പിക്കുകയും നിങ്ങളിൽ നിന്ന് ദുഃഖങ്ങളെ നീക്കിക്കളയുകയും ചെയ്യട്ടെ. അബ്രഹാം ഇസ്ഹാക്കിലും ഇസ്ഹാക്ക് യാക്കോബിലും യാക്കോബ് യൗസേപ്പിലും സന്തോഷിച്ചതുപോലെ നിങ്ങളും അവരിൽ സന്തോഷിപ്പാനായിട്ട് കർത്താവ് നീതിയുള്ള മക്കളെ നിങ്ങൾക്ക് നൽകട്ടെ. ദൈവം ആകാശത്തിൽ നിന്ന് മഞ്ഞും ഭൂമി പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന സകല നന്മകളും നിങ്ങൾക്ക് നൽകട്ടെ. യാക്കോബ് അവന്റെ പുത്രനായ യൗസേപ്പിനെ വാഴ്ത്തി നിന്റെ പിതാവിന്റെ ദൈവം നിന്നെ സഹായിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞ ആ വാഴ്വും നിങ്ങളുടെ മേൽ വസിക്കട്ടെ. ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുകയും തിരുവിഷ്ടത്തെ പ്രസാദിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുള്ളവരുടെ അനുഗ്രഹം നിങ്ങളുടെ മേലും ഇന്ന് ബഹുമാനമുള്ള പട്ടക്കാരന്റെ കൈകളാൽ നിങ്ങളുടെ തലകളിൽ വയ്ക്കപ്പെട്ട കിരീടങ്ങളിന്മേലും വസിക്കട്ടെ. കർത്താവിന്റെ നാമം നിങ്ങളുടെ മേൽ വിളിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുകയാൽ സകല ജാതികളും സന്തോഷിച്ച് സ്തുതി പാടട്ടെ. ദൈവമൈശ്വര്യങ്ങൾ കൊണ്ടും സമ്പത്ത് കൊണ്ടും സകല ഭാഗ്യങ്ങൾ കൊണ്ടും നിങ്ങളെ അഭിവൃദ്ധിപ്പെടുത്തട്ടെ. ആ പാപിയായ സ്ത്രീയുടെ പാപങ്ങൾ പരിഹരിച്ചതുപോലെ നിങ്ങളുടെ കടങ്ങളും പാപങ്ങളും പരിഹരിക്കപ്പെടുമാറാകട്ടെ. വലതുഭാഗത്ത് കള്ളനെ പോലെ നിങ്ങളും സ്വർഗരാജ്യത്തിന് അവകാശികളായി തീരട്ടെ. മിസ്രയേലിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടുവിച്ച മണവാട്ടിയുമായി ഉടമ്പടി ചെയ്യുവാൻ സീനായി പർവ്വതത്തിലിറങ്ങിയ അത്യുന്നതൻ നിങ്ങളെയും നമ്മുടെ സർവ്വസംഘത്തെയും വാഴ്ത്തുമാറാകട്ടെ. സ്വർഗത്തിന്റെയും ഭൂമിയുടെയും നാഥന് നാം സ്തുതി കരേറ്റുകയും ചെയ്യണം. അയതിപ്പോഴും എല്ലായ്പ്പോഴും തന്നെ. എന്നെ വേർക്കുവാൻ വന്നവൻ നീ, ഇളം കാറ്റത്തു കൊണ്ടുപോകാം ഉല്ലാസം എനിക്കവിടെയുണ്ട്. കർത്തനെ എന്നെ വേളിക്കായി നീ നിശ്ചയിച്ച മണവാട്ടിയായി ഞാൻ, വിശുദ്ധനാം സത്യമണവാളാ, കരുണ ചെയ്യെന്നിൽ ശരണം നീയേ. കുരിശിനാൽ കൊടുത്തൻ ശ്രീധനവും
കഷ്ടപ്പാടാൻ സ്വതന്ത്രരെയും നീട്ടി വാഴ്ത്തി മണവാളനെയും മണവാട്ടിയെയും ശിരസിൻ മുടിയെയും നീ നമ്മുടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട പൂർവികന്മാർ നമ്മെ പരമേൽപ്പിച്ചതുമായ ഒരു പതിവ് നമുക്കുണ്ട്. നമ്മുടെ മുൻപാകെ നിൽക്കുന്നവരോട് അവർ സത്യത്തിലും നീതിയിലും നല്ല പ്രവൃത്തിയിലും താല്പര്യമുള്ളവരും സൽക്രിയകളിൽ ജാഗ്രതയുള്ളവരും ആയിരിക്കാൻ വീണ്ടും നാം ഉറപ്പായി കൽപ്പിക്കണം. ഇപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ മക്കളെ, നിങ്ങൾ ദൈവത്തിന്റെ മുൻപാകെയും നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശുമിശിഹായുടെ സിംഹാസനമാകുന്ന ജീവന്റെ മേശയുടെ മുൻപാകെയും സ്ലീബായുടെ മുൻപാകെയും വിശുദ്ധ എവൻഗേലിയോന്റെ മുൻപാകെയും ഈ യോഗത്തിന്റെ മുൻപാകെയും ഹൃദയവിചാരങ്ങളെ അറിയാത്തവന്റെ മുൻപാകെയല്ല, അറിയുന്നവന്റെ മുൻപാകെയും അത്രേ നിൽക്കുന്നത് എന്ന് കരുതിക്കൊള്ളുവിൻ. ഇതാ ഇന്നു മുതൽ നിങ്ങളെ തമ്മിൽ ഞങ്ങൾ ചേർത്തിരിക്കുന്നു. ദൈവം ഞങ്ങൾക്കും നിങ്ങൾക്കുമിടയിൽ മധ്യസ്ഥനായിരിക്കട്ടെ. നിയമവിരുദ്ധമായി നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന സകലത്തിൽ നിന്നും ഞങ്ങൾ കുറ്റമില്ലാത്തവരായിരിക്കും. ദൈവത്തിന്റെ കൃപയും അനുഗ്രഹങ്ങളും പട്ടക്കാരുടെ മേലും ശമാശന്മാരുടെ മേലും വിശ്വാസമുള്ള ജനത്തിന്മേലും മണവാളന്റെ മേലും മണവാട്ടിയുടെ മേലും വിരുന്നിനെ ക്ഷണിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവരുടെ മേലും ക്ഷണിച്ചവരുടെ മേലും വന്നാവസിച്ച് വ്യാപിക്കുമാറാകട്ടെ. നമ്മുടെ കർത്താവ് യേശു മിശിഹായുടെ വലങ്കൈ എല്ലായ്പ്പോഴും അവരുടെ മേൽ പാർക്കുകയും ചെയ്യട്ടെ. ആമേൻ. വീണ്ടും വിശ്വാസികളെ, നിങ്ങളിൽ ഓരോരുത്തന് അവനവന്റെ ഭാര്യമായുള്ള ബന്ധം ഏതു വിധത്തിൽ ഇരിപ്പാൻ ന്യായമാകുന്നു എന്ന് ഓരോരുത്തനും സൂക്ഷിച്ചു കൊള്ളണമെന്നുള്ള ഈ കൽപ്പന നിങ്ങളോടെല്ലാവരോടുമാകുന്നു എന്ന് അറിഞ്ഞുകൊള്ളുവീൻ. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ഇവളുടെ ചാർച്ചക്കാരെ വിട്ടുപിരിഞ്ഞ് ഇവളുടെ ഭർത്താവിനോട് ഒന്നിച്ചിരിക്കുന്നു. അതിനാൽ അവൻ ഇനിയും അവളെ പ്രസാദിപ്പിച്ച് അവളോട് ദയവായി വർത്തിക്കണം. അവൻ ഇല്ലാത്തവനായിരുന്നെങ്കിൽ അവളെ വസ്ത്രം ധരിപ്പിക്കുമാറാകണം. അവൻ വിശന്നിരിക്കേണ്ടി വന്നാലും അവൾക്ക് ആഹാരം കൊടുക്കണം. അവൻ ദാഹിച്ചിരിക്കേണ്ടി വന്നാലും അവൾക്ക് കുടിപ്പാൻ കൊടുക്കണം. അവൻ അവളോട് ഏത് പ്രകാരം വർത്തിക്കണമോ അതുപോലെ അവളും അവനോട് വർത്തിക്കുകയും യോഗ്യമാവണ്ണം അവനെ ശുശ്രൂഷിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടത് ന്യായമാകുന്നുവല്ലോ. അവൾ സകലത്തിലും സ്നേഹത്തോടും പ്രേമത്തോടും അവനോടും വർത്തിക്കുകയും വേണം. നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശുമിശിഹായുടെ കൃപ ഞങ്ങളുടെ മേലും നിങ്ങളുടെ മേലും എന്നേക്കും ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ. ആമേൻ. ഇന്നു മുതൽ കർത്താവ് നിങ്ങളെ ഭാര്യാഭർത്താക്കന്മാരായി സംയോജിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. ക്രിസ്തീയ കുടുംബ ജീവിതം ഒരു വലിയ ചുമതലയും വലിയ പദവിയും അത്രേ. തമ്മിൽ വഹിക്കുകയും ക്ഷമിക്കുകയും പരസ്പര ധാരണയുണ്ടാക്കുന്നതിനായി ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടത് കുടുംബജീവിതം വിജയകരമാക്കുന്നതിന് ആവശ്യമാണ്. നിങ്ങൾ അന്യോന്യം സ്നേഹിക്കുന്നവരായിരിക്കണം. അതുപോലെ മറ്റുള്ളവരെ സ്നേഹിക്കുകയും ബഹുമാനിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവരായിരിക്കും. ദരിദ്രരെയും പരദേശികളെയും
ബുദ്ധിമുട്ടിയിരിക്കുന്നവരെയും സഹായിക്കുന്നവരായിരിക്കണം. തിരുവചന ധ്യാനത്തിനും രണ്ടുപേരും കൂടെ ചേർന്ന് വായിച്ചു. കുടുംബ പ്രാർത്ഥനയിലും നിങ്ങൾ ജാഗ്രതയുള്ളവരായിരിക്കണം. നിങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ക്രമമായി പള്ളിയാരാധനയിൽ സംബന്ധിക്കുകയും വിശുദ്ധ കുർബാനയിൽ പങ്കെടുക്കുകയും ചെയ്യണം. പണം, സമയം, കഴിവ് ഇവയിൽ നിങ്ങൾ ദൈവത്തിൻ്റെ ഗ്രഹവിചാരകരെന്ന് മനസ്സിലാക്കി വരുമാനത്തിൽ ഒരംശം വേർതിരിച്ച് ദാനധർമ്മത്തിനും സഭയുടെ സുവിശേഷ വേലയ്ക്കുമായി ഉപയോഗിക്കണം. ദൈവം നിങ്ങൾക്ക് മക്കളെ നൽകുമ്പോൾ അവരെ ദൈവഭക്തിയിലും നീതിബോധത്തിലും സഭാസ്നേഹത്തിലും വളർത്തണം. ഇപ്രകാരമുള്ള അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ക്രിസ്തീയ കുടുംബജീവിതം അനുഭവിപ്പാൻ വലിയവനായ ദൈവം നിങ്ങളെ സഹായിക്കട്ടെ. ആമേൻ. ആമേൻ. എല്ലാവർക്കും എഴുന്നേൽക്കും. ആകാശവും ഭൂമി സൃഷ്ടിച്ച കർത്താവിനാൽ നിങ്ങളെല്ലാവരും അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവരാകുന്നു. ആത്മീയമായ ശുശ്രൂഷയിൽ ഞങ്ങളോടുകൂടി ഒരുങ്ങി വന്ന സംബന്ധിച്ച നിങ്ങളെ എല്ലാവരെയും ദൈവമായ കർത്താവ് അനുഗ്രഹിച്ച് ശുദ്ധീകരിക്കട്ടെ. പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധരുമായ ദൈവം ബലഹീനതയും കുറവുള്ള നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനകൾ ഉന്നതമായ സിംഹാസനം മുൻപാകെ കേൾക്കുകയും കൈക്കൊള്ളുകയും ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. ആമേൻ. വിശുദ്ധ വിവാഹത്തിന്റെ ശുശ്രൂഷ ഇവിടെ പൂർത്തിയായിരിക്കുന്നു. പ്രിയ കെവിനും രേഷ്മയ്ക്കും വേണ്ടി വന്നുകൂടിയിരിക്കുന്ന നിങ്ങളേവരും ഈ ദിവസങ്ങളിൽ പ്രാർത്ഥനയിൽ തീർച്ചയായും നിങ്ങളവരെ ഓർക്കണം എന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. Today we have the esteemed presence and leadership of many of our Achans, especially the celebrant Achan is the vicar of St. Andrew's Marthama Church, the vicar of Kevin, Reverend James Thomas Achan. We also have the esteemed presence of Reverend George Verghese Achan, who gave the beautiful message. I hope you will forget everything. Probably you will definitely never forget the ABC he taught you this day. And so thank you, Achan, for those wonderful words. Reverend Philip P. George Achan, who comes all the way from Mallapalli. Reverend Dr. Ranjan John Achan, who is the vicar of Karakotam Bethel Marthoma Church. We also have the presence of Reverend P.K. Kuruvala Achan from our sister church, CSI Church, Kumbanad. Thank you, Achans, for being present here and blessing the bride and the bridegroom. Now the bride and the bridegroom may offer their first offertories. Witnesses may please come forward. Choir may lead us with a song.
On behalf of the families, may I also thank the choir for leading us with those melodious singing. Thank you. For all those who are being invited for the reception, may please come to the CSI Lighthouse. All are welcome for the same.
sir, ready? Ma'am, ready, ma'am? அண்ணா கொஞ்சம் அண்ணா அண்ணா இல்லை வந்துடுவாங்க. Okay, okay, sir. ஓகே ஓகே. மேலே ஏறி நிற்க சொல்லப்பா, மேலே ஏறி நிற்க. ஓகே சார் கொஞ்சம் பேக் போகும். ஓகே தேங்க்யூ. வெயிட் பண்ணுங்க சார், வெயிட் பண்ணுங்க. Ready. அண்ணா கேபிள் போதும் விட்டுருங்க. ஓகே சார், ரெடி சார், ரெடி. லுக் த கேமரா. இந்த கேமரா பாருங்க சார். ஓகே டன் ஓகேல ஓகேண்ணா. மூவ் பண்ண சொல்லுங்க. அவங்க நிற்க நீங்க கூப்பிட்டு போலாம் சார். எங்களுக்கு ரைடு மட்டும் ஒரே ஒரு போட்டோ, ஒரு வாக் இருக்கு, அங்கே போய் கேர்லைன் கொடுக்கணும். அதான் மெயின். சொல்லிட்டு ரெடி சார், ரெடி மேம், ரெடி மேம். ஓகே ரெடி சார், ரெடி மேம். எக்ஸ்கியூஸ் மீ. லுக் தி கேமரா. வெயிட் பண்ணுங்க சார், வெயிட் பண்ணுங்க. சார் ரைட். இருண்ணா வெயிட். உள்ள வருதுண்ணா. அண்ணா சொல்றதே கேட்க மாட்டேறப்பல்ல. ஓகே